સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં ખાડી પૂરને કારણે લોકોની હાલાકી હજુ પણ ઓછી થઈ નથી। પ્રદેશ 24 ગુજરાતની ટીમે પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર જઈને સ્થિતિનો ચિતાર મેળવ્યો। અહીં માધવબાગ નજીક આવેલી વૃંદાવન સોસાયટીમાં હજુ પણ કેડસમાં પાણી ભરાયેલા છે। સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘરોમાં 6 ફૂટ સુધી પાણી ઘૂસી ગયા હતા, જેને કારણે અનેક પરિવારોને અન્યત્ર આશરો લેવો પડ્યો। પીવાનું પાણી, દૂધ અને વીજળી જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓના અભાવે નાના બાળકો અને વૃદ્ધોની હાલત કફોડી બની। સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો કે હજી સુધી કોઈ અધિકારી, કોર્પોરેટર, ધારાસભ્ય કે અન્ય નેતા સોસાયટીની મુલાકાતે આવ્યા નથી અને લોકો તંત્રની સામે ભારે રોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં ખાડી પૂર ન આવે તે માટે કાયમી આયોજન કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે। सूरत शहर में छेल्ला अविरत जे वरसाद पड़ी रह्यो छे ने 3 दिवसथी जे प्रकारे जलबंबाकारनी स्थिति छे, परंतु ते वरसादना पाणीनी नहीं परंतु खाडीना पूरनी समस्या छे। अने अत्यारे जे प्रकारेना परिवारोथी मांडीने लोको छे तेनी हालत अत्यारे दयनीय देखाई रही छे। अने स्थानिको साथे वात करीशुं, कारण के जे प्रकारेना रस्ता એટલે સારો તરફ પાણી જ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે અને લોકોની મુશ્કેલી છે તે 3 દિવસ બાદ પણ થમવાનું નામ નથી લઈ। ત્યારે પરિવાર આવી રહ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। શું કહેશો વડીલ, કેવી પરિસ્થિતિ છે? કેટલા 3 દિવસ થયા? ભયંકર પરિસ્થિતિ છે સાહેબ। 3 દિવસથી પીવાનો પાણી આવતો નથી। સુરત શહેરમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં બીજી વખત જે ખાડી પૂરની જે પરિસ્થિતિ છે તેનું નિર્માણ થયું છે અને છેલ્લા 15 દિવસમાં બીજી વખત આ માધવબાગ ખાતેની જે વૃંદાવન સોસાયટી છે અને તેમાં આ પ્રમાણે પાણી ભરાય છે। એટલે લોકો અત્યારે છેલ્લા 3 દિવસથી સમયમાં પણ આ પ્રમાણે પોતાના ઘરોમાં કેદ થયા છે। ઘર વખરીને પણ નુકસાન થયું છે અને વીજળી પણ અહીં નથી। ત્યારે લોકોની આ રીતે દયનીય હાલત છે। દર વર્ષે ખાડીપુરમાં આ જ પરિસ્થિતિ છે તે સર્જાતી હોય છે। ત્યારે વૃંદાવનના સ્થાનિકોમાં પણ જે પ્રકારનો રોષ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે સ્થાનિક સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ છે તે કરીશું। શું કહેશો વડીલે, આ વૃંદાવનમાં છેલ્લા સમયથી જે પાણી આવે છે? नमस्कार भाई साहब, मैं प्रदेश न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पहले, क्योंकि वो लोग आए हैं। पिछले 3 दिन से 22 तारीख सुबह 5 बजे से लाइट गई हुई है, पानी भरा है। तब से लेकर अब तक प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया है, किसी ने कुछ नहीं देखा है। यहाँ पे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी चला गया है, लोग रहने के लायक नहीं है। लोग कई लोग छोड़ के चले गए, उनका कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। पिछले 3 दिन से न यहाँ पे लाइट है, पानी की भी समस्या है, खाने पीने के लोग नीचे जा नहीं सकते, इतना पानी है, घुटने तक पानी है। छोटे छोटे बच्चे, कई लोगों के घर के अंदर टीवी, फ्रिज, कूलर, मतलब वॉशिंग मशीन है, सब तरीके की चीज़ें, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा, इसका भुगतान कौन भरेगा? सरकार को पिछले 19 वर्षों से यहाँ पे मैं रह रहा हूँ और कई लोग रह रहे हैं, पिछले 25 सालों से रह रहे हैं। सरकार को कई बार बताया गया, चेताया गया, सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। पैसा आता है, फंड आता है, लेकिन नाले की सफाई नहीं होती है, पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। एसएमसी के पास में सूरत के अंदर आज के तारीख में अरबों खरबों रुपए आते हैं। मुंबई के वो जो मुंबई की बीएमसी है उसके बराबर के चल रही है। आज आप हाउस टैक्स देखो, वो सब देखो, बहुत सारी चीजों का पैसा आ रहा है, लेकिन विकास कहाँ है, डेवलपमेंट कहाँ है? आज ये हफ्ते के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर दूसरी बार ये पोजीशन है। पिछली बार आया था 4 से 5 दिन पानी रहा था, इस बार भी अभी तक पानी है, अभी तक गया नहीं है, लाइट नहीं है, सब कुछ है। तो प्रशासन कहाँ और क्या कर रहा है? एसएमसी क्या कर रही है? एसएमसी ने खाली इतना कर दिया कि भाई पिछली बार जो हुआ था, जो एसएमसी वालों को लोगों ने सुनाया था, भर भर के गवर्नमेंट को सुनाया था, उसकी वजह से खाली अलर्ट कर दिया। अलर्ट करने से थोड़ी होता है, कुछ तो प्रशासन को यहाँ आना चाहिए। लोगों की क्या हालत है, कहीं बच्चे है, बुजुर्ग है, बीमार है, उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रशासन को करना चाहिए ना। यहाँ पे कोई नेता वगैरह, कॉर्पोरेटर वगैरह, कोई स्थानिक कोई आता है? यहाँ कोई कॉर्पोरेटर नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। यहाँ पे खाली ब्रजभूमि जो टावर बने हुए हैं, जिनको सब सुविधा है, उनके लिए वहाँ पे नेता आता है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। जैसे यहाँ पे इस बेचारे मतलब भूखमंगे नंगे लोग रह रहे हो, इस तरीके का माहौल बना दिया है। अरे यहाँ के मतलब लोग नहीं है, जानवरों की तरह यहाँ पे लोग समझते हैं। कोई नेता यहाँ पे पूछने नहीं आया, किसी तरीके का प्रशासन की तरफ से, जहां तक कि ब्रेड तक के लिए पूछने के लिए नहीं आया। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मतलब दवाई तक का स्थिति नहीं है, बहुत बुरी परिस्थिति है। मतलब अगर देखा जाए तो ये माधवबाग, वृंदावन रो हाउस सोसाइटी प्लस नंदनवन वगैरह, यहाँ पे मतलब दयनीय स्थिति है। ऐसी स्थिति है, इसके लिए प्रशासन को भविष्य में गंभीरता के लिए सोचना चाहिए और वर्तमान जो आज की स्थिति है इसके लिए गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेके पानी कम करवाए ताकि लोग जी सके।
इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ प्रशासन को। બહુ મોટી જે વેદના છે તે ઠાલવી અને જે રીતે કહીએ છીએ રહ્યા છે કે અહીં પ્રશાસન દ્વારા કોઈ ફરકતું નથી અને તંત્ર દ્વારા જે પ્રકારના દાવા છે એ પણ પોકળ સાબિત થાય છે અને મહિલાઓથી માંડીને આ પ્રમાણે રહેવા મજબૂર થયા છે. ત્યારે સ્થાનિકો સાથે વાત કરીશું. તમે શું કહેશો, કઈ રીતની સ્થિતિ છે? કારણ કે 15 દિવસમાં બીજી વખત પાણી આવ્યું. આ 15 દિવસમાં ગઈ 7 તારીખે પાણી આવ્યું હતું, ત્યારે 4 દિવસ પાણી રહ્યું. આ અત્યારે પાછું પાણી આવ્યું, આ 5મો દિવસ છે, 22 તારીખે પાણી આવ્યું. હજી કોઈ પાણી ઉતર્યું નથી, કોઈ અમને સહાય આપી નથી. હજી ગઈ વખતનો સામાન અમે ફેંકી રહ્યા. અમારા ઘરમાં 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો આવ્યો, તો અમને કોઈ પૂછવા નથી આવ્યું. કોઈ વસ્તુ કોઈ કાંઈ કોઈ અમારું ઓલું કરવા આવ્યું જ નથી. એમ તમે માનો ને કેટલા દિવસથી લાઇટ નથી. મારા છોકરાને સાયન્સ છે, 12મું ધોરણ ભણે છે, તો એ પહેલા 5 દિવસની રજા પડી, અત્યારે 5 દિવસની રજા પડી. પાણી ઉતરશે એટલે બીમાર પડશે, પાછી 5 દિવસની એનું ફ્યુચર શું આમાં ભણવાનું? કઈ રીતે ભણે છોકરું? અને સ્કૂલમાંથી એક જ ધારા ફોન આવે કે તમારું બાળક સ્કૂલે કેમ નથી આવતું. કેમ કે ખાલી માધવબાગમાં જ પાણી છે, સુરતમાં આખા બીજા કોઈ વિસ્તારમાં પાણી નથી. શું કહેશો, છેલ્લા 4-5 દિવસથી આ રીતે પરિસ્થિતિ છે? પહેલા પણ સામાન ખરાબ થઈ ગયો. આ સોસાયટીમાં વૃંદાવનમાં કેટલોક લોકોના ઘરમાં જે નુકસાન થયું? કરોડોનું. તમે જે પહેલી વખત પાણી આવ્યું અને જે તમે સામાન બધે બહાર બધાએ જોયો જ હશે, લોકોએ કેટલી વસ્તુ ફેંકી દીધી. અમારે પણ બધું બગડી ગયું, સોફા બગડી ગયા, ઘરઘંટી બગડી ગઈ, ફ્રીજ બગડી ગયું, ટીવી બગડી ગયું. એક તો કેવી રીતે આપણે લોન લઈને બધી વસ્તુ લીધી હોય અને બધું ફેંકી દેવાનું. દર વખતે આવે છે. અમે આ 20 વર્ષથી માધવબાગમાં રહીએ છીએ, 20 વર્ષથી પાણી આવે છે. કોઈ વસ્તુ કોઈ જવાબદાર સરકાર કે કોઈ જોવા અહીંયા આવતું જ નથી, કે કોઈ કાંઈ વસ્તુની સહાય આપતું નથી. હા, એમ તો વરાછામાં ક્યાંય પાણી નથી આવ્યું તો બધે 7-7 હજાર, 6 હજાર, 800 રૂપિયા બધા ઘરે ઘરે પૈસા આવી ગયા. તો અમારે કેમ નહીં? અમારે તો દર વર્ષે પાણી આવે છે. બિલકુલ. એટલે લાખો કરોડોનું નુકસાન સોસાયટીઓમાં થયું છે, છતાં પણ પ્રશાસન દ્વારા જે કોઈ પગલાં નથી લેવાયા અને જે પ્રકારની સહાય ચૂકવવાની હોય છે તે પણ નથી ચૂકવાય. એટલે આ વૃંદાવનના જે સોસાયટી છે માધવબાગ પાસેની, ત્યાં દયનીય સ્થિતિમાં આ રીતે પરિવારોથી માંડીને રહી રહ્યા છે. વડીલ સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો વડીલ, કેવી પરિસ્થિતિ છે? ભારત સરકારને એ પૂછવું છે કે આ સ્માર્ટ સિટી જાહેર કર્યું છે, તો આ 3-4 દિવસ પાણીમાં રહેવા માટે એની વ્યાખ્યા છે કે વર્ષમાં બે વખત પાણી આવે, એ એની વ્યાખ્યા છે. સ્માર્ટ સિટીનો મતલબ શું છે? અહીંયા કોઈ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ 1 વર્ષથી વધારે ચાલતી નથી. ફ્રીજ છે બધાને બંધ છે, આવડા એસી બધાને બંધ છે, 1 વર્ષથી વધારે હાલતું નથી. અને કોઈ પણ કંપની એની ગેરંટી આપતા નથી. અહીંયા કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ લાવો તમે તો કંપની કોઈ ગેરંટી આપતી જ નથી કે તમે તમારી જવાબદારી લઈ જાઓ. આ સ્માર્ટ સિટી. પછી ચાંદી, પિત્તળ, તાંબુ બધું કાળું પડી જાય, કોઈને ખબર ન પડે આ કઈ ધાતુ છે. એટલે આ ખાડીની વચ્ચે રહેવાનું અને સ્માર્ટ સિટી, એનો ટેક્સ પૂરો ભરવાનો, વેરા બિલ ભરવાનું, પાણીના બિલ ભરવાના, બધે પાણી ફ્રીમાં આપે છે. અહીંયા સોસાયટી પાસેથી પાણીના પૈસા લે છે. તો આવું ઓરમાયું વર્તન કેમ? અમે ગુજરાતમાં, આ ગુજરાતનું જ ગામ છે સુરત, એની જ સોસાયટી માધવબાગ છે. આ પાકિસ્તાનમાં અમે કોઈ રહેતા નથી, બરોબર? એટલે આ થોડોક માનવતા તો હોવી જોઈએ ને સરકારની. તે મત લઈને નેતાઓ મત માટે આવે, બરોબર? પછી કોઈ અહીંયા ડોકાતું જ નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ અહીંયા આવતું જ નથી. બિલકુલ. તો વારંવાર રોષ છે, એટલે કે લોકો રોષ ઠાલવી રહ્યા છે અને પોતાની વેદના, કારણ કે આ પ્રમાણે પરિવારો છે તે જીવવા મજબૂર થયા છે. અને જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ તેવા દ્રશ્યો, આ રીતની તસવીરો છે અત્યારે સામે આવી રહી છે. પરંતુ મહત્વની વાત છે કે અહીં જે નેતાઓ છે તે પણ જોઈ લે કે સ્માર્ટ સિટીના નામે જે રીતે બણગા ફૂંકવામાં આવે છે, જે રીતે વાતો કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ અહીં પરિવારોની હાલત જોઈ શકો છો. કરોડો રૂપિયાના બંગલા છે અને તે પ્રકારે ઘર વખરીનો સામાનથી માંડીને આ પ્રમાણે જીવન જીવવા મજબૂર. આ કોઈ વરસાદી પાણી નથી. જે રીતે દર વર્ષે ખાડીપુર આવે છે એના ખાડીનું જ પાણી છે, એટલે પાણીનો કોઈ તંત્ર પાસે નિકાલ જ નથી. સ્થાનિક સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો તમે, કેવી રીતે આખો આ વૃંદાવનમાં જે રીતની સ્થિતિ હોય છે અત્યારે, શું કહેશો તમે? સાહેબ, આપણે 15 દિવસમાં આ બીજી વાર પાણી આવ્યું છે, બરાબર? આપણે સુરતનું નામ સુરત સ્માર્ટ સિટી છે,
તો આપણે એને સુરત સ્માર્ટ સિટીને પણ હવે સુરત રિવર સિટી એવું નામ આપવું જરૂરી લાગે છે. સરકારના તંત્રને મારે અપીલ કરવી પડે, તમે નામ બદલી દો સુરત સ્માર્ટ સિટીને સુરત રિવર સિટી કરી દો કે દર 15 દાડે આવે. અને છેલ્લા 25 વર્ષથી આ સોસાયટી જે દિવસે બંધાઈ છે ત્યારથી આજ સુધી એવો એક વર્ષ ગયું નથી કે પાણી આવતું નથી. પછી તંત્રને એલર્ટ ના થવું હોય તો ભાઈ દિલ્હી વાળી કરશું ત્યારે એલર્ટ થશે. આજે જે થયું છે એમાં તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું, સરકાર દોડતી થઈ ગઈ અને સરકારે ઝૂકીને શિક્ષા મંત્રીએ રાજીનામું આપ્યું. એમ હવે તંત્ર અહીંયા એલર્ટ નહીં થતું, અમારે દિલ્હી વાળી કરશું ત્યારે સરકારને તંત્રને એલર્ટ થવું છે કે પહેલાં થઈ જાય તો સારી વાત છે. બાકી આ રહીશો પર જ તમે છો, ગુજરાતના નેતા હોય કે સરકાર હોય, રહીશ આ જે અહીંયાની પબ્લિક છે એ તમને વોટ આપીને જીતે છે. તો તમે પબ્લિકનું વોટ અને તમને જે મંતવ્ય આપ્યું છે કે તમને આટલા ઉપર લાયા છે, સરકાર આટલા વર્ષથી ચલાવે છે, તો તંત્રને એલર્ટ થવાની 100% જરૂર છે. એ તો છેલ્લે દિલ્હી વાળી તો હવે ફાઇનલ વાત છે. ચોક્કસથી બરોબર રોષ છે, કારણ કે હવે દિલ્હી વાળી કરવી પડે તેવી સ્થિતિ. અને આ રીતે જોઈ શકીએ છીએ તેવા દ્રશ્યો કે પરિવારોને જે રીતે વીજ નથી, નાના નાના બાળકો બચ્ચાથી માંડી અને પરિવારની જે હાલત છે તે દયનીય સ્થિતિમાં જોવા મળી રહી છે. અને સાથોસાથ ઘરમાં જે કેદ થયા છે, એટલે 4 દિવસ જેવા સમયથી આ પ્રમાણે પાણીમાં જે પોતાના ઘરોમાં કેદ થયા છે અને અનેક ઘર વખરીનો સામાન છે તે પણ સંપૂર્ણ ખરાબ થઈ ગયો છે. એટલે કરોડો રૂપિયાનું આ વિસ્તારમાં નુકસાન થવાનું સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ સ્થાનિકોના રોષ સાથે આ કોઈ પાકિસ્તાનનું નથી, આ સુરતનું સ્માર્ટ સિટી કહેવાતું સુરતનું આ જે રીતે માધવબાગનો વૃંદાવન સોસાયટીમાં આ હાલત કરી મૂકે છે. અને આ દર વર્ષે સર્જાય છે. ત્યારે સ્થાનિકોમાં હવે નેતાઓ કે સરકાર આ તસવીરો જોઈ લીધી, આ લોકોની વેદના જોઈ લીધી, નહીં તો હવે દિલ્હી વાળી કરવાના મૂડમાં છે. એટલે દિલ્હી વાળી કરે ત્યારે જ આપણે પગલાં ભરવા છે કે એના પહેલાં પણ લોકોની વહારે સરકાર અને જે આખી સરકાર ચાલે છે તે તમામ આ ટેક્સ ભરનાર તમામ જનતાના પૈસેથી તમામનું ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે હવે સરકારે પણ ચિંતન અને મહામંથન કરવાની ચોક્કસ જરૂર છે, અન્યથા પરિણામ ગંભીર આવતા હોય તેવો સ્થાનિકોમાં અત્યારે રોષ દેખાઈ રહ્યો છે. કેમેરામેન અજય કુમાર સાથે અરવિંદ રાઠોડ, દેશ 24 ગુજરાતી, સુરત. સુરત શહેરમાં છેલ્લા અવિરત જે વરસાદ પડી રહ્યો છે અને 3 દિવસથી જે પ્રકારે જળબંબાકારની સ્થિતિ છે, પરંતુ તે વરસાદના પાણીની નહીં પરંતુ ખાડીના પૂરની સમસ્યા છે. અને અત્યારે જે પ્રકારના પરિવારોથી માંડીને લોકો છે તેની હાલત અત્યારે દયનીય દેખાઈ રહી છે. અને સ્થાનિકો સાથે વાત કરીશું, કારણ કે જે પ્રકારના રસ્તા એટલે સારો તરફ પાણી જ પાણી છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. અને લોકોની મુશ્કેલી છે તે 3 દિવસ બાદ પણ થમવાનું નામ નથી લઈ. ત્યારે પરિવાર આવી રહ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો વડીલ, કેવી પરિસ્થિતિ છે? કેટલા 3 દિવસ થયા? ભયંકર પરિસ્થિતિ છે સાહેબ. 3 દિવસથી પીવાનો પાણી આવતો નથી, લાઇટ નથી, છોકરા રડે છે. મતલબ કોઈ પ્રકારની દૂધ કે પાણી જે અડધા કલાકમાં પૂરો થઈ જાય, પાણી બોટલા અંદર ગાડી આવતી નથી, કચરાની ગાડી આવવા લાયક નથી. લોકો એકદમ ફસાઈ ગયા છે. હવે આ લોકો રડે છે એટલે મેં કહ્યું બહાર કોઈ બીજે ઘરે મોકલી આવો બધા ત્રણે. કેટલા સમયથી પાણી ભરાયેલ? આ મારા ઘર મેં 3 દિવસ લગાતાર છે. એના પહેલા 7 દિવસ પહેલા 5 થી 5.5 ફૂટ પાણી હતો. ગયા વર્ષે હતું પાણી? આ વખતે ગયા વર્ષે પાણી હતો, એના વખતે પાણી હતો. 3-4 વર્ષથી લગાતાર પાણી આવે છે. એક ખાડી, બધી ખાડીઓ બંધ કરીને એક જ ખાડી ચાલુ રાખી. એટલે આ અહીંયા વિસ્તારમાં દર વર્ષે 7 વર્ષથી આ વાતાવરણ શાસન રહું છું, 7 વર્ષ પાણી આવે છે. તંત્રને શું કહેશો? તંત્રને શું કહે? તંત્ર તો આ મૂંદ આંખ કરીને બેસી ગયા છે. કોઈ સહાય આપી નથી અત્યાર સુધી. બધા જ જગ્યાએ 6,800 રૂપિયા આપ્યા છે. આ સોસાયટીમાં હજુ સુધી કોઈને બી રૂપિયો આપ્યો નથી. 15 દિવસ પહેલા કોઈ સહાય નહીં આપે. 15 પહેલા પૂરે બધાને કોઈ સહાય આપી નથી. कोई समाचार वाले आवे, अभी तो पहले तो कोई नहीं आया. કેવી તકલીફ પડે? बहुत तकलीफ पड़ेगी, बहुत तकलीफ પડે તો બહાર લઈને જવું દિયા. બીજા ઘરે શિફ્ટ કરી નાખી. બીજા ઘરનું ઘર છોડીને બીજા ઘરે જવું છે. પોતાની પરિવાર વેદના, પોતાનું ઘર છે સપનાનું, એ છોડીને અત્યારે આ રીતે પરિવાર છે તે જોઈ શકાય છે. એટલે પર્વત પાટિયામાં માધવબાગ ખાતેના આ દ્રશ્યો છે. અને આ પ્રમાણે જે રીતે વસ્તુથી માંડીને જે 3 દિવસ બાદ પણ તેમના ધીરજ ખૂટીને અત્યારે તેમના પરિવાર નાના બાળકો સાથે આ રીતે પરિવાર છે તે અહીંથી જણાઈ જઈ રહ્યો છે. પરંતુ તંત્ર દ્વારા જે મોટી વાયદા કે કરોડોનો પેકેજ છે કે જે અગાઉ પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી તે પહોંચ્યો નથી. અને બીજી તરફ હવે જે પ્રકારના દ્રશ્યો બતાવીશ કે તારાજીના, કે આ જોઈ શકાય છે કે આ પ્રમાણેના તસવીરો છે, આ રીતે મોટા બિલ્ડિંગો છે. અને જે રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે આ પ્રમાણે કરોડો રૂપિયાના જે બંગલા છે તે અત્યારે સંપૂર્ણ રીતે નીચેના ભાગ જે છે તે પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. અને અહીં કોઈ દેખાતું પણ નથી. એટલે હવે લોકોને આદત પડી ગઈ હોય તેવા દ્રશ્યો કહી શકાય, કારણ કે દર વખતે પાણી પૂરની સમસ્યા સતાવે છે. અને ખાસ કરીને આ વિસ્તારમાં જળબંબાકાર જેવી જે સ્થિતિ છે તે જોવા મળી રહી છે. અને લોકોની મુશ્કેલી આ મુજબની છે તે જોવા મળી રહી છે. એટલે લોકો હેરાન પરેશાન થતા
નજરે પડી રહ્યા છે, પરંતુ તંત્ર પાસે એવો કોઈ નક્કર આયોજન કે નક્કર પરિણામ લક્ષી જે કામ થવું જોઈએ તે થતું નથી, અને જેના કારણે દર વર્ષે ખાડીપુર આવે છે. ત્યારે અત્યારે પણ આ વરસાદી પાણી નથી, તમને સ્પષ્ટતા કરી દો કે આ ખાડીપુરનું પાણી છે, દર વર્ષે ભરાય છે, દર વખતે વાયદા કરે છે, દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ખાડી માટેના નિકાલ માટેનું જાય છે, પરંતુ જાય છે તો જાય છે ક્યાં? એટલે અનેક પ્રશ્નાર્થો વચ્ચે સુરત મહાનગરપાલિકાનું આખું તંત્ર, અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટરો હોય કે ધારાસભ્યો હોય, તમામ લોકો જોઈ લે આ તસવીરો કે દર વખતના તમારા વાયદા છે એ ફક્ત ને ફક્ત ખોખલા વાયદા અને કાગળ ઉપર જ છે. અને જે રીતે આખું એ કારણ કે આખા જે બજેટમાં ખાડીપુરમાં વપરાય છે તેમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થતો જ હશે, તો જ આવી હાલત સુરતની હોય. એટલે થોડા વરસાદમાં પણ સુરતની આ હાલત હોય છે. ત્યારે અત્યારે 3 દિવસ બાદ પણ પરિવારથી માંડીને લોકો રઝળી રહ્યા છે, નાના બાળકો સાથે દયની સ્થિતિમાં જીવન જીવવા મજબૂર મૂક્યા છે. ત્યારે હવે તંત્ર પાસે પણ આશા અપેક્ષા રાખે છે કે હવે આમાંથી, આ પાણીમાંથી, ખાડીપુરમાંથી અમને ક્યારે બચાવશે. કેમેરામેન અજય ખુમાણ સાથે અરવિંદ રાઠોડ, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી, સુરત.